How many would like to attend interviews in future, boss? How many will be attending interviews? Right. ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ మీరు ఆల్రెడీ మీకు అన్నీ తెలుసు. ఇంటర్వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏం చెప్పండి? హలో, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ గట్టిగా రెజ్యూమే. ఓకే, రెజ్యూమే. ఇంకా సివియా? సివి. ఓకే, కరికులం పెట్టే. బాస్, లాంగ్వేజా? ఇంగ్లీష్? పర్సనాలిటీయా? రికమెండేషనా? టూ మచ్. ఓకే, ఎంత కడుపులో మంట ఉందో రికమెండేషన్ అంటుండే. ఓకే, సో బాస్, నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్. Morning I introduced one of the Sai Satish as one of my son. I always take care just like my son. And also another one is also there. మా అబ్బాయితో పాటు చాలా క్లోజ్గా ఉంటూ మా ఇంట్లో ఒక మనిషిగా ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటే ఎంత బిజీ ఉన్నా సరే వచ్చి ఫస్ట్ ఈ విల్ వర్క్ లైక్ ఏ వాలంటీర్ కంటే ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఉంటారు. మరి నేను ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ పెట్టినా సరే, ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే వచ్చి ఆ 3 రోజులు నా దగ్గర ఉండి నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది చేయడానికి నేను కాదు కారణము, ఇటువంటి సపోర్టర్స్ ఉన్నప్పటికీ నేను చేయగలుగుతున్నాను. అదే రకంగా మంచి ట్రైనర్, మంచి స్పీకర్, నాన్ స్టాప్ సిఆర్టీ ఈజ్ కండక్టింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్. నౌ ఈజ్ కండక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. నౌ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ ఇంపాక్ట్ ఈరోజు వచ్చి మళ్ళీ 16th నుంచి అగైన్ జాయినింగ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఫర్ కండక్టింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ యూ with your wonderful applause, KVN Karthik, the body language in interview skills. Yes. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah, please settle down. On a question which I want to pose now. Is it okay if I talk in English? Good. So the speakers before me have spoken the importance of English, etc. I completely agree with their thought and whatever the knowledge they have shared. But I have a question for you people, okay? Kindly do not react to my question, think and then respond. There is a huge difference between reacting to a question and responding to a question. So respond to my question, don't react, okay? Even if you know the answer, keep it to yourself. When I ask you, then you can respond, okay? So the question is, how many of you think you can't speak English? When I say English, obviously it would be good English. How many of you think you can't speak good English is my question. Keep introspecting, I'll ask you. Yeah, ready with your answers? So computer గురించి ఎక్కువ కంగారు పడమాకండి, అలాంటివి ఉంటూనే ఉంటాయి. So, are you ready with your answer? Yes, how many of you think you can't speak good English? Please raise your hand. All right, great. The one in the pale yellow shirt. Yeah, please come onto the stage. Not you, pale yellow. Come, quickly, make it fast. All right. For me it appeared to be pale yellow. I don't know whether it's pale yellow or not, but still. Have the mic. Please, speak in the mic, okay? What's your name? Narayan, where do you come from? From Hyderabad only. You're based out of Hyderabad. What do you do, Narayan? I completed my BTech. You have completed your BTech, and what are you doing right now? I'm doing a job. Great. Do you stay with your parents in Hyderabad? Yes. Good. What does your father do? Ex-army. Retired army. Oh, he's a retired army personnel. Great. How about your mom? What does she do? Housewife. She's a housewife. Do you have siblings, brothers and Yes, sisters? we have 3. How many brothers? One brother and one sister. You have one brother and one sister. Are they elder to you or younger to you? No, I'm the eldest. You are the eldest one. Great. Did you have your lunch? No, Not yet. How about your breakfast? I did it. Great, you have your breakfast. Great. Thank you very much, Mr. Narayan. In which language did I communicate with Narayan? Did he understand? Did he respond? మరి ఊరినే చేతులు ఎందుకు ఎత్తుతారండి? నా క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్ కదా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కాంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్? కాంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి, ఓకే? గుడ్ ఇంగ్లీష్. యా, గుడ్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. మీరు మాట్లాడింది గుడ్ ఇంగ్లీషే, ఎందుకంటే ఏం కావాలండి ఇంటర్వ్యూలో? రైట్, సరే, ఒక్క నిమిషం. కాంట్ అంటే ఏంటో చూద్దు కానీ మైక్లో, ఓకే? तुमचा नाव काय आहे? तुमचं नाव काय आहे? I didn't understand. तुम्हाला जेवण जाल का? Sorry. Alright.
హైదరాబాద్లో కుటే ఆత్ తుమి. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంట్ స్పీకింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్. కాంట్ స్పీకింగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ అంటే నేను మాట్లాడింది కూడా అర్థం కాకపోవడం. ఇంగ్లీష్ తోటి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇంగ్లీష్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ వీ కాంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వీ డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్. అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. మాట్లాడలేకపోవడం కాదు, మాట్లాడరు కాబట్టి మనకి ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు అంతే. We all can speak good English, by the way, let me tell you. 10th class pass ayyar, intermediate pass ayyar, engineering pass ayyar. Still if you think you can't speak good English, God bless you. Alright? And please stop complaining that you can't. You can. The problem is, we don't, you have to. Alright? Thank you very much, Mr. Narayan. We'll meet you again. Alright? So people, today, as already Gampa sir said, I will speak about the body language in the interviews. Most of us go to the interviews and we complain, అరే వాడు నన్ను సెలెక్ట్ చేయట్లేరా, ఇంకో నా ముందు ఒక అమ్మాయి పోయింది, ఆ అమ్మాయినే సెలెక్ట్ చేసిండు, నన్ను సెలెక్ట్ చేయట్లే. అంతేలే, ఈ లోకమంతా అంతే. These are the kind of complaints we come up with when we fail in the interviews, but we don't know the actual reason why we are failing in the interviews. Let me ask you, say for example there is this X company which is conducting interview tomorrow on a Sunday. Let me ask you this question, how many of you start preparing today? Or let me pose this question in a different way. How many of you, how many days before the interview do you start preparing for the interview, actual interview? At least ఎన్ని రోజుల ముందు మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వడం? 1 week? జోక్ బాగుంది. నెక్స్ట్, రేపు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇవాళ రాత్రి 9ంటికి గుర్తొస్తుంది. ఏమని? బట్టలు ఆరేసినా అని. అవి ఇంకా ఎండిన తర్వాత ఇస్త్రీ గీయాలి అని చెప్పేసి కరెక్ట్ 6 o'clock కల్లా ఇస్త్రీ తలుపులు కొట్టి, అన్న జర అర్జెంట్ ఉంది తీయరాదే అంటూ కొట్టి, then we iron the clothes and go to the interviews. That is what we do, and then still we complain that that guy doesn't know how to select us. Guys, we have to change this attitude. Jobs unnai, there are huge number of jobs, but do we have those capabilities to get into a job is my question. Interviews ki veltam, good, we go to the interviews, but do you have that proper body language which says, yes, you are the candidate we are looking for? అలాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ తోటి వెళ్తామా? శతకోటి వెళ్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఒకరం వెళ్దామా? Are we going with this attitude, or are we going with an attitude that this job is mine? నా గురించే ఈ ఒక్క వేకెన్సీ ఉంది అన్న యాటిట్యూడ్ తోటి వెళ్తున్నామా? ప్లీజ్ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ మోటివేషనల్ స్పీకర్. లెట్ మీ టెల్ యూ, నేనేదో 2-3 మోటివేషనల్ మాటలు మాట్లాడేసి మీతో చప్పట్లు కొట్టించుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. దట్ వుడ్ బి గ్రేట్. ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ దాట్. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చప్పట్లు కొట్టిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత యూ విల్ సే, పా ఏం చెప్పాడు రా కార్తిక్, అసలు ఇరగదీసిండు. Day 1 ఏం చెప్పాడు రా కార్తిక్ సార్, ఇరగదీసిండు అనుకున్నాం కదా, ఏం చెప్పిండు? నో, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ టు గో విత్ యూ. డు గెట్ ఇట్? ఎస్, నో, మేబీ? ఎస్, ఇదేనండి బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే. పాపం ఇందాక మేడం కూడా ఐ యూ విత్ మీ అన్నారు. అసలు మీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేది కూడా మనకి అలవాటు అవ్వట్లేదు. ఇంకా తల ఊపాలి కదా ఇట్లా, అర్థమైందని, అర్థం కాకపోతే అర్థం. టిపికల్ హైదరాబాద్ స్టైల్ వద్దు. అర్థమైందా? అర్థమైందా కాలేదు? అర్థమైంది సార్. No, we say something and our body language says something else, okay? So ardhamaithe itlaga, ardham kaakapothe itlaga. Either you have to be a male or a female, you can't be anything. Please understand. All right? So let's quickly go through this interview procedure and etc. Asal interview enduku conduct chestaru? Why do we conduct interviews? అవునా, అవన్నీ రిటర్న్ టెస్ట్లో ఇంకా గ్రూప్ డిస్కషన్స్ తెలిసిపోతాయి కదా. వై అగైన్ ఇంటర్వ్యూస్? స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్స్. ఓకే, స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటున్నారు కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ ఒకసారి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేస్తారు 2 minutesలో. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సర్టిఫికేషన్స్ విత్ యూ? సర్టిఫికేషన్స్ అంటే సర్టిఫికేట్స్ కాదు,
ఓకే, ప్లీజ్ డూ నాట్ మిస్అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్. సర్టిఫికేషన్స్ అంటే ఆరకల్ సర్టిఫైడ్ జావా ప్రోగ్రామర్ అనో, ఆరకల్ సర్టిఫైడ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనో, సిస్కో సర్టిఫైడ్ నెట్వర్కింగ్ అసోసియేట్ అనో, ఇట్లాంటివి ఏమో సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి? వెరీ గుడ్. మిగతా వాళ్ళందరికి జాబులు కావాలి కదా. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి వెళ్ళిపోయి నరేష్ టెక్నాలజీస్ని ఒక 2 నెలలు, పక్కనోండి ఇంకొక 2 నెలలు, ఆ హాస్టల్ వాడిని ఒక నెలన్నర లేకపోతే ఒక సంవత్సరన్నర పెంచి పోషిస్తే అప్పుడు చల్లబడతాం మనం, రైట్? ఐ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ అడ్మానిష్ దిస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యువర్స్. గెట్ ఇన్ టు ద జాబ్ క్విక్లీ. లెట్ మీ టెల్ యూ, జాబ్స్ ఉన్నాయి, ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఆర్ వీ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ నాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ యూ త్రూ దిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డోర్ టు డోర్ ప్రొసీజర్. ఓకే, డోర్ని ఓపెన్ చేసుకుని ఎట్లా లోపలికి వెళ్ళాలి అండ్ హౌ డూ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డోర్, మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది. ఆర్ యూ విత్ మీ? రెజ్యూమేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నారు కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఎంతమంది ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు రెజ్యూమేస్? వెరీ గుడ్. గూగుల్ని చూడకుండా? గుడ్. పక్కన ఫ్రెండ్స్ని చూడకుండా? వెరీ గుడ్. అంటే ఈ హాల్లో దగ్గరగా 1000 మెంబర్స్ ఉంటే కరెక్ట్గా మీరు తిరిగి చూస్తే తెలుస్తుంది, ఒక 10 మంది చేతులు అట్లానే రేజ్ అయి ఉన్నాయి. మిగతా వాళ్ళంతా గూగుల్ మాతాకి జై. వీ నో దట్ ఇంపార్టెంట్, వీ నో దట్ రెజ్యూమే ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, బట్ వీ డు నాట్ టేక్ టైమ్ టు పుట్ అవర్ పర్సనాలిటీ ఆన్ టు ద పేపర్, బికాస్ వీ కన్సిడర్ రెజ్యూమే యాజ్ జస్ట్ 2 pieces ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, 2 pieces ఆఫ్ పేపర్స్ అంతే. అట్లాంటి యాటిట్యూడ్ తోటి మనం పోతున్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ ఆర్ కేర్లెస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద హెచ్ఆర్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ యూ అండ్ యువర్ క్యాండిడేచర్? లెట్ us చేంజ్ దిస్. ఓకే, ఎవ్రీ పార్ట్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ యువర్ లైఫ్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. రెజ్యూమే ప్రిపరేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ మా యూట్యూబ్ ఇంపాక్ట్ ఛానల్లో చాలా ఉన్నాయి. యూ నెవర్ సీ దాట్. చూసినా కూడా we don't take enough time to correct them, modifications. And let me tell you, I am fed up. Let me tell you, in public, I am fed up. నా దగ్గరికి కొంతమంది రెజ్యూమేస్ పంపిస్తారు, ఫ్రెండ్స్ పంపించేస్తారు. ఏమని? సార్, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మై రెజ్యూమే, ప్లీజ్ మోడిఫికేషన్ సజెస్ట్ చేయండి అని. Yeah, I do it. But when I find 2 resumes to be same, how do you expect me to suggest, modifications? Please do not send copied resumes. And in this technological world, let me tell you, every piece of information is available on the web. You can't expect, you can't even try, you can't even dream to bluff the HR. Please create your own resumes. Please do not make. Please do not, copy. Please create. Please understand this word called creation. Create your resumes. Do you understand that? Will you? వెరీ గుడ్. నిన్న సాయి సతీష్ చెప్తున్నాడు కదా, 300 రూపీస్ పర్ ఆర్టికల్ తీసుకున్నా అని. అది ఒక సాయి సతీష్ కండి. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ చార్జ్ నియర్లీ 1000 to 1500 రూపీస్ టు సజెస్ట్ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ఏ రెజ్యూమే? నా దగ్గరకు ఒక క్యాండిడేట్ వచ్చి, ఆ క్యాండిడేట్ కొత్త రెజ్యూమే తయారు చేయించుకోవాలి నా దగ్గర నుంచి. ఆయన ఏం చేయడు, నేనే చేస్తాను అనమాట మొత్తం A to Z. అలా ఒక రెజ్యూమే తయారు చేయడానికి ఐ చార్జ్ 2500 రూపీస్. And to suggest modifications, I charge somewhere around 1000 to 1500 rupees. But here we do it for free of cost. Please, can you understand that? And start working on them also. Are you ready for the interviews now? Body language on the interviews? In the interviews? Can I have the table please? Sorry, interview room almost itlane untadi ga setup? Yes, no, maybe? Guys, if you don't respond, do you know what will happen to me? Naku atlane maatladabuddu aitadi anamata. Nene maatladutunnanu meeku ardham kaadu kada. ఓకేనా? మీరు ఎట్లా ఏమంటున్నారు? నాకు అట్లానే ఉంది, మరి నాకు అట్లానే ఉంటుంది. ఏంటి ఒక సెకండ్కి సార్ అంట, మరి ఇక్కడ డూ యూ ఫాలో అంటే ఏం బై అని ఇట్లా చూస్తే ఎట్లా? ఐ వాంట్ యూ టు రెస్పాండ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? గ్రేట్. సో ఆల్మోస్ట్ ద సెటప్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్. ఎస్, నో, మేబీ? డోర్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. సే దిస్ ఇస్ ద డోర్. సో జనరల్గా వాట్ డు వి డూ? వీ హ్యావ్ అవర్ ఫైల్ విత్ అస్. ఓకే, పెట్టుకుంటాం, ఇంకా ఇట్లా తీస్తాం, ఇంకా రాస్తాం మొత్తం ఇట్లా. సుగంధ పరిమళాలు వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. ఆల్ ద సెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఆన్ దిస్ పేపర్ నౌ. సో ప్లీజ్ డు నాట్ మిస్హ్యాండిల్ ద ఫైల్. ఫైల్ పట్టుకునే తరీకా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో I request you to follow these steps when you go to the interview, because this gives the first impression on you. All right, so boys especially, when you have a file in your hand, please hold it like this.
close to your body and like this. Not like this. You're not going to a BTech college classroom. ఇట్లా పట్టుకుని వెళ్ళొద్దు. You hold it to your hand like this. Do you get it? And girls, you have to hold your file like this. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం కాదు, ఇట్లా కాదు నేను అన్నది. ఓకే, సో లైక్ దిస్, హోల్డ్ ఇట్ లైక్ దిస్ అండ్ గో. ఓకే, చాలామంది ఇట్లా పట్టుకుని వెళ్తారు, ఎందుకు కౌగిలించుకుంటారు. నో, ప్లీజ్ హోల్డ్ ఇట్ లైక్ దిస్ అండ్ గో టు ద ఇంటర్వ్యూ. ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లైక్ దిస్. ఓకే సార్, ఇవన్నీ చేసేయడానికి ఇవన్నీ చేయడానికి టైం ఉంటుందా? I have to act like this, sir, which is not me. True. Acting ఎప్పుడైతే తెలుసా? You know, when do we feel like you are acting? When you don't practice. Go ahead. Once this classroom is done, once impact is done, go to your places, practice. Because practice makes man కాదు, woman కూడా. అబ్బో మేము ఒక్కరిమే పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలా? Practice makes everyone perfect. Please understand this. Go ahead and practice with your friends, practice with your faculty, practice with your relatives, whoever is supporting you to get a job, practice with them. Okay, so general ga my body language expert says 6 to 7 steps lopale chairలు అవన్నీ arrange చేసి ఉంటాయి most of the time. So reach the table in 6 to 7 steps. Sir, 6 కంటే తక్కువ వస్తే ఓవర్ ఎగ్జైటెడ్ అని. సార్ 6 కంటే ఎక్కువ వస్తే నర్వస్నెస్ అని. నర్వస్నెస్ వస్తుంటే ఇట్లానే కదా పోయేది మనం. రావాయి తొందరగా వస్తున్నా సార్. నో, వాక్ కాన్ఫిడెంట్లీ, వాక్ విత్ యువర్ హెడ్ హై అండ్ షోల్డర్స్ comfortable, at a comfortable level. Walk confidently. 1 2 3 4 5 6, that's it. Get it everyone? Okay sir, వెళ్ళమన్నా కొంచెం దూరం ఉంది, మీరు అన్నదానికి లేదు, మీరు అన్న మెజర్మెంట్స్ లేవు, కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? 6 కదా, ఫాలో అవ్వాలి. 1 2 3 సరిపోలే, వస్తున్నా మళ్ళా. నో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, వెన్ ఐ సే 6 general measurement, it doesn't mean that it has to be 6 every time. It might be 10 also. Please understand the meaning, the essence of what I am talking. I am talking about your confidence. I am not talking about the number of steps you take to reach that chair. Do you understand? Great. So ఇది డోర్ లేకపోతే, పాయింట్ నెంబర్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. డోర్ ఉంటే ఏం చేస్తారు? నాక్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? నాక్ చేయండి, కొట్టద్దు, నాక్ చేయండి. ఎన్నిసార్లు? లోపలోడు అరే జాలరు ఇంకా రా లోపలికి అనే వరకు. నో, నాక్ ట్వైస్, అండ్ వెన్ యూ నాక్ at the third time, slightly open the door, కుడి కాలు ముందు పెట్టి slightly open the door, peep into the room, రూమ్లోకి తొంగి చూసి peep into the room and ask for his permission. Ask for his permission. ఏమడుగుతారు? సార్, క్యాన్ ఐ కమ్ ఇన్? ఎస్ ఆర్ నో? నో, క్యాన్ ఐ కమ్ ఇన్ అనద్దు, మే ఐ కమ్ ఇన్ అని అడగాలి. క్యాన్ ఐ కమ్ ఇన్ అంటే రాగలుగుతానా? కాళ్ళు చక్కగానే ఉన్నాయిగా. ఓకే, మే ఐ కమ్ ఇన్ అంటే రావచ్చునా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. సో మే ఐ కమ్ ఇన్ అన్నప్పుడు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద రెస్పాన్స్ గివెన్ బై ద హెచ్ఆర్. నాలాంటి మంచి హెచ్ఆర్ అనుకోండి, ఏం చేస్తాడు? ఎస్ ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ అంటాడు. ఓకేనా? అట్లా కాకుండా, ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్ బై ద వే, డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. సాయి సతీష్ లాంటి హెచ్ఆర్ అనుకోండి, చాలా సీరియస్గా ఉంటాడుగా, ఇట్లా అంటాడు అంతే. డూ గెట్ ఇట్? ఇట్లా అంటాడు తలకాయని, జస్ట్ లైక్ దిస్. హీ నాట్స్ హిట్స్ హీ నాట్స్ హిస్ హెడ్ లైక్ దిస్. మీరు అదే టైంలో ఏం చేస్తారు? దోమ పోతుంటే అంటాం. We miss his body language and we stand at the door waiting for his permission. Do you get it? So please follow the HR and his body language. When he nods his head like this, go to the chair and wish him. చాలా మంది చైర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏంది భయ్ విషయవా అన్నట్టుగా హెచ్ఆర్ని చూస్తుంటారు. ఇంటర్వ్యూ ఎవరిది? నీదా అయిందా? నీది కదా, నువ్వు విష్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు విష్ హిమ్. ఎట్లా విష్ చేయాలి? మార్నింగ్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ అయితే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ అయితే గుడ్ ఈవినింగ్, నైట్ అయితే గుడ్ నైట్ అని చెప్పొద్దు, అప్పుడు కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ అనే చెప్పాలి. ఓకే, సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎట్లా చెప్తారు? చాలామంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటారు. ఆ మార్నింగ్లో గుడ్ ఉండదు. గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తారు కానీ మార్నింగ్లో గుడ్ ఉండదు. గుడ్ మార్నింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ విత్ ఎ స్మైల్, గ్రేట్ స్మైల్. గ్రేట్ స్మైల్ అంటే మొత్తం 32 గుడ్ మార్నింగ్ అట్లా కాదు.
have a pleasant smile on your face and say good morning. And there are couple of things which you have to have it in your mind. Smoke చేసే వాళ్ళు ఉంటే గుడ్ మార్నింగ్ వద్దమ్మా ఆడు చచ్చిపోతాడు, ఏమైనా అలవాట్లు ఉంటే ఆ ఒక్కరోజుకి మానేయండి. లేదు సార్ కంట్రోల్ చేసుకోలేని నాలో అరుంధతి బయటకు వస్తుందంటే మింట్ తినండి, ఇష్టం వచ్చినట్టు మింట్ తిని బయట ఊసేసి గుడ్ మార్నింగ్ కాదు, బయట ఊసేసి లోపలికి రండి. ఓకే, క్లియర్? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇది అయింది కదా, కొంచెం రీప్లే చేసి మళ్ళీ ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ చెప్తా. ఏంటది? వాకింగ్ స్టైల్. ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్, ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ యూ, బికాస్ ఫర్ గర్ల్స్ డీఫాల్ట్గా క్యాట్ వాక్ చేస్తారు వాళ్ళు. డీఫాల్ట్, అది డిఫాల్ట్ మోడ్ అనమాట క్యాట్ వాక్. ఆ అబ్బాయిలు అట్లా కాదు. మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, ఇట్లా నడుస్తారు వాళ్ళు. ఏందో ఒక కాలేమో అమెరికా పోతుంది, ఒక కాలేమో పాకిస్తాన్ పోతుంది. ఇట్లా కాదు. యూ హ్యావ్ టు వాక్ స్ట్రైట్. ర్యాంప్ వాక్ అంటారు, వాక్ స్ట్రైట్, వాక్ స్ట్రైట్. స్ట్రైట్గా వాక్ చేయమన్నా కదా అని ఇంత స్లో వెళ్ళకపోతే స్ట్రైట్ రాదు. అట్లా కాదు. యూ హ్యావ్ టు వాక్ స్ట్రైట్ అండ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇస్ దట్ క్లియర్? వెరీ గుడ్. ఎస్పెషల్లీ పొడుగ్గా ఉన్న వాళ్ళతో ప్రాబ్లం, పెద్ద పెద్ద స్టెప్లు వేస్తారు, వచ్చేసిన అంటారు. నో, మీరు కూడా సీ దాట్ యువర్ స్టెప్స్ ఆర్ కంఫర్టబుల్. ఆల్రైట్ గర్ల్స్, ప్లీజ్, ఐ విల్ సీ కపుల్ ఆఫ్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ హీరో ఆల్సో. వాళ్ళు కూడా ఇట్లా నడుస్తారు. అమ్మాయిలు నో, అమ్మాయిలు యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టైల్. నేను నడిస్తే బాగుండదు ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ అ స్టైల్. స్ట్రైట్ అండ్ క్రాస్, స్ట్రైట్ అండ్ క్రాస్. వచ్చారు, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారు. వాట్ డస్ హీ డూ? హీ సేస్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ హీ ఆస్క్స్ యూ హౌ ఆర్ యూ. ఏమంటారు? హౌ ఆర్ యూ. మనం ఏం చెప్తాం? గుడ్. చాలామంది ఫైన్, 500 రూపాయలు. ఈ ఫైన్ ఏందో? యూ సే ఫైన్ అండ్ యూ లుక్ ఎట్ హిమ్. ఫైన్ చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లా నో, అట్లా కాదు. వెన్ హీ ఆస్క్స్, ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీవన్ ఇన్ జనరల్ హూ ఆస్క్స్ హౌ ఆర్ యూ, రెస్పాండ్ విత్ అ డిఫరెంట్ ఆన్సర్. సే ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఐఎమ్ ఫ్యాబులస్, ఐఎమ్ ఫెంటాస్టిక్ అని ఇచ్చి థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి ఆస్క్ హిమ్ ఇన్ రిటర్న్. తెలుగులో అంటాంగా, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను, మీరు అంటామా? మరి ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు రాదు? స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం సార్, అట్లా రాదు అంతే. రైట్? సో ప్లీజ్ ఆస్క్ హిమ్ హౌ ఆర్ యూ. అండ్ ప్లీజ్ పీపుల్, ఇక్కడ ఇంకో చిన్న టిప్ ఇస్తా. నో పర్సన్ ఇన్ ద హెచ్ఆర్ విల్ లైక్ హిమ్ టు బీ విల్ లైక్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ సర్. వీలైతే అతని పేరో ఆమె పేరో ముందు తెలుసుకోండి అండ్ విష్ హిమ్ విత్ దెర్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద హెచ్ఆర్ chair, when you know my name, say good morning Mr. Karthik. Sir, Mr. Karthika, అవ్వా పేరు పెట్టి పిలుస్తామా? మా ఖాందాన్లోనే లేదు. నో, ఇన్ ద కార్పొరేట్స్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, పీపుల్ లవ్ టు బి కాల్డ్ బై దేర్ నేమ్స్. డూ యూ గెట్ ఇట్? కాల్ బై దేర్ నేమ్స్, కాల్ దెమ్ బై దేర్ నేమ్స్. చాలామంది మొహమాటానికి పోతారు. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మిస్టర్ గంపా నాగేశ్వరరావు. బాగుండదు. గారు, మిస్టర్ ఆల్రెడీ అన్నావు కదా, మళ్ళీ గారు ఎందుకు? అతి వినయం ఎవరి లక్షణం? సో డోంట్ బికమ్ దూర్తాస్. ఆల్రైట్? సో ఒక వినయం చాలు, అతి వినయం ఎందుకు? మిస్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గుడ్. సార్ డాక్టర్ ఉంటే డాక్టర్ రత్నాకర్, దట్స్ గుడ్. డాక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్, యూ ఆర్ రెస్పెక్టింగ్ హిమ్. డూ గెట్ ఇట్? ఇది ఓన్లీ మన తెలుగు వాళ్ళలోనే ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం. గారు లేకపోతే మర్యాద దక్కనట్టే. మిస్టర్ కార్తిక్ అని పిలుస్తావురా? ఏం క్వాలిఫికేషన్ అని? ఎన్ని బ్యాక్లాగ్లు ఉన్నాయి? నో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మిస్టర్ కార్తిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్. సో విష్ హిమ్ బై హిస్ నేమ్. దాని తర్వాత ఏం చెప్తాడు? ప్లీజ్ హ్యావ్ యువర్ సీట్ అంటాడు. హ్యావ్ యువర్ సీట్ అనగానే లాగు, ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ తోటి. ఓకే, చేతుల ఫైల్ ఇట్లా పట్టేసుకొని లాగు, అంతే కదా? నో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, వెన్ యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు సిట్, ప్లేస్ యువర్ ఫోల్డర్ ఆఫ్ ఫైల్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఆన్ ద చైర్. ఎందుకంటే అది మీ చేతిలో ఉన్న మీ డాక్యుమెంట్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ మీ లైఫ్. మీ లైఫ్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో కూడా చూస్తాడు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. పుట్ దమ్ ఇన్ ద చైర్ అండ్ పిక్ ఇట్ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ బ్యాక్
పిక్ అండ్ ప్లేస్. పిక్ అన్న కదా అని నువ్వు బాహుబలి టైప్లా ఎవడంట అంటే కష్టం. ఓకేనా? కొంచెం వెనకాల పెట్టి చాలు. సరే, ఎంత వెనకాల పెట్టాలి అంటే లోపలికి వెళ్ళి కూర్చునేంత. చాలామంది పెట్టమన్నాను కదా ఇక్కడ పెట్టేసి అని లోపలికి వెళ్తారు. డూ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? ఎస్పెషల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద హోటల్స్. ఎస్పెషల్లీ హోటల్స్లో అయితే చైర్ జరిపితే ఎక్కడ సౌండ్ వస్తుందో అని జరపడు, లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు. పట్టడుగానే వెళ్ళిపోతాడు ఇట్లా లోపలికి. అవసరం లేదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్. పుట్ ద థింగ్ ఆన్ ద చైర్ అండ్ దెన్ ప్లేస్ ఇట్ బ్యాక్. And then again, take this into your hands, go and sit. When you sit, people, please understand, sit comfortably. కొంతమంది ఏదో ఫోటో తీస్తున్నట్టు ఇట్లుంటారు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, తీసినా తీయకపోయినా సగం జారిపోతుంది. 2022 ఉంటే జారిపోతుంది అప్పుడే. ఓకేనా? నో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు సిట్ కంఫర్టబుల్లీ ఇన్ ద చైర్. ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుందో చెప్తాను. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ బ్రదర్? 26. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? 21. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? చూసారా, క్వశ్చన్లోనే ప్రాబ్లం ఉంది. హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? హౌ old are you? ఇదే క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్డ్ వన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్స్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, మిస్టర్ సుందరం, హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ? ఆయన చాలా సీరియస్ అయిపోయి, మిస్టర్ కార్తిక్, దిస్ వుడ్ బి ద లాస్ట్ టైం యూ ఆస్కింగ్ మీ దిస్ క్వశ్చన్ అన్నాడు. ఏం బ్రో, నేనేమన్నా అన్న? ఓల్డ్ అంటే ఏంది అన్నాడు. సో దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ సే అన్న? హీ సెడ్, ఆస్క్ మీ హౌ యంగ్ యామ్ ఐ. ఓ, బాగుంది కదా. నా అడిగా, సార్ హౌ యంగ్ ఆర్ యూ అని. హీ జస్ట్ రిప్లైడ్ సేయింగ్, ఐఎమ్ 65 years యంగ్. అర్థమవుతుందా? మనం 20 yearsకే ఓల్డ్ కాదు, మనం కావాల్సింది యంగ్ అవ్వాలి. రోజు రోజుకి పెరుగుతాం, వయసులో కాదు, బుద్ధిలో. ఇస్ దట్ క్లియర్? వెరీ గుడ్. సో సిట్ ఇన్ ద చైర్ కంఫర్టబుల్లీ అంటే ఏంటో చెప్తా చూడండి. వెన్ యూ సిట్, యువర్ లోవర్ బ్యాక్ షుడ్ టచ్ ద చైర్. నడుము కింద భాగం ఉంది కదా, ఇట్ షుడ్ టచ్ ద చైర్. అండ్ ది అప్పర్ బ్యాక్ షుడెంట్ టచ్ ద చైర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అ లిటిల్ బిట్ ఫార్వర్డ్. మోస్ట్లీ ఇలా కూర్చుంటే మీకు స్క్రీన్లో కనిపిస్తుంది. ఇట్ షుడెంట్ టచ్ ద చైర్. ఇలా కూర్చోవాలి యాక్చువల్గా అయితే. మనం ఇట్లా కూర్చుంటామా? కూర్చోము. నో, యూ హ్యావ్ టు. కొంతమంది అతి ఉంటారు. నో, ప్లీజ్ సిట్ ఇన్ ద చైర్ కంఫర్టబుల్లీ. వెన్ యూ సిట్ ఇన్ ద చైర్, హ్యాండిల్ ఉంటే హ్యాండిల్ పైన పెట్టండి. ఎవరు? పొట్టిగా ఉన్నోళ్ళు. పొడుగ్గా ఉన్నవాళ్ళు ల్యాప్స్ పైన పెట్టుకోండి. ఎందుకు సార్ అంటే, పొట్టిగా ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ పెడితే ఆర్మ్స్, షోల్డర్స్ రెస్ట్ అవుతాయి అనమాట. యూ విల్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. పొడుగ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఇట్లా పెడితే ఇట్లా ఉంటారు వాళ్ళు. నో, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లావుగా ఉన్నవాళ్ళు హ్యాండిల్ పైన చేతులు పెట్టకండి, ఇట్లా పెట్టుకోండి నీట్గా. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, వెన్ యూ సిట్ ఇన్ ద చైర్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మనకి గలీజ్ అలవాటు ఒకటి ఉంది. కూర్చోగానే, ఎస్పెషల్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ విత్ గర్ల్స్, ఇదే మార్షల్ ఆర్ట్స్ టెక్నిక్ నాకు తెలియదు. ఇది మొత్తం కౌగిలించుకుని కూర్చుంటారు చైర్ని. ఇట్లా కూర్చోవద్దు. అబ్బాయిలు మస్తు గమ్మత్తు కూర్చుంటారు, పారిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నా అని. నో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. సిట్ కంఫర్టబుల్. వెన్ యూ సిట్, బోత్ ద లెగ్స్ షుడ్ బీ ఎట్ రైట్ యాంగిల్స్. రైట్ యాంగిల్స్ అన్న కదా, ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టుకుని 89 వచ్చేసింది. ఒక్క నిమిషం సార్, వచ్చేసింది. నో, స్ట్రైట్గా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి. దట్స్ ఇట్. అండ్ లెట్ దెమ్ రెస్ట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫర్మ్లీ. అర్థమవుతుందా? సార్ నేను పొట్టిగా ఉన్నా, నాకు అందట్లే కాళ్ళు గాళ్ళు ఉన్నాయంటే కొంచెం ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి, అంతేగాని గాల్లో పెట్టకండి. ఇట్లా వెనకాల కూర్చోమన్నా వెనకాల కూర్చొని గాల్లో పెట్టకండి. సో రెస్ట్ దెమ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. డు గెట్ ఇట్? దాని తర్వాత డ్యాన్సులు వద్దు. ఇట్లా కూర్చోగానే మనకు వస్తాయి మైకిల్ జాక్సన్ పూంతోడు. నో, డు నాట్ షేక్ ఇట్. ఓకే, ఇంకా టైం కాలే. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సాటర్డే నైట్ మీకు టైం ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికైతే డ్యాన్స్ చేయకండి. ఓకే, వెరీ గుడ్. వెన్ యూ సిట్, నౌ ద క్వశ్చనర్ విల్ బిగిన్. ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలా అడుగుతారో అని నేను చెప్పాను, బికాస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ వీడియోస్, ఎర్లియర్ వీడియోస్. ఐ వాంట్ యూ టు గో త్రూ ద వీడియోస్ అండ్
know how to answer the questions, because there are many questions which are regular. ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్, మన ఆల్ ఇన్ వన్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చినట్టు సేమ్ అవే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు, వాట్ ఆర్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అంటారు, వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెసెస్ అంటారు, డూ యూ మైండ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నైట్ షిఫ్ట్స్ అంటారు. ఓకే, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటారు, వాట్ ఈస్ ద సాడెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటారు. ఇట్లాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఐ వాంట్ యూ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. మనం ఎంత యూనో ధీరమైన పొజిషన్లో ఉన్నామంటే వీ డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ టు ఆన్సర్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ ఓపెన్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న దగ్గరగా 800 మందిలో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ ఆన్సర్ వుడ్ ఆబ్వియస్లీ బీ లైక్ దిస్: మై నేమ్ ఇస్ సో అండ్ సో, ఐ కమ్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో ప్లేస్, మై ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆర్ దిస్, మై పర్సంటేజ్ ఇస్ దిస్, మై అచీవ్మెంట్స్ ఆర్ దిస్, బ్లా 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 బ్లా. ఎస్ ఆర్ నో? అంతే కదండి. ఇప్పుడు పోకిరి సినిమా హిట్టా, సూపర్ హిట్టా, అటర్ ఫ్లాపా? సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ అప్పట్లో. ఎస్ ఆర్ నో? రోజుకోసారి మా టీవీలో వేస్తున్నాడు, చూడబుద్ధి అవుతుందా? ఎందుకు? సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ కదా. రోజు వస్తే ఏదైనా బోర్ కొడుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అలాంటిది ఒక ఇంటర్వ్యూకి 200 మంది నుంచి 1000 మంది వస్తారు. 1000 మంది కూడా ఇలాంటి ఆన్సరే చెప్తే వాడికి బోర్ కొట్టదా? నువ్వు మాత్రం ఫీల్ అవుతావు, పోలా అదిరిపోలా అని. ఆడు ఆల్రెడీ పైకి పోయిండు, అదిరిపోలే ఆడికి. డూ గెట్ ఇట్? సో లెట్ యువర్ ఆన్సర్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. అదేంటి ఎలా అనేది తర్వాత చూద్దాం, ఇప్పుడు ఓన్లీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్, అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఇంటర్వ్యూస్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యలో ఒక పాయింట్, సారీ, అడుగుతాడుగా, రెజ్యూమే అడుగుతాడుగా. రెజ్యూమే ఎట్లా ఇస్తాం మనం? హే, టేక్ ఇట్, టేక్ ఇట్ అంటాం. టేక్ ఇట్. ఈ టేక్ ఇట్ ఏంది? హీ డింట్ ఆస్క్ యూ టు గివ్ యువర్ రెజ్యూమే, దీన్ని గివ్ అంటారు. హీ ఆస్క్ యూ టు సబ్మిట్ యువర్ రెజ్యూమే. 2 చేతులతో జరిగేదాన్ని సబ్మిషన్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఈ రెజ్యూమే ఎన్ని రకాలుగా ఇవ్వచ్చో చెప్తా చూడండి. యూ కెన్ గివ్ ఇట్ లైక్ దిస్, సింపుల్. కానీ మనం ఇంపాక్ట్ స్టూడెంట్స్ కదా, కొంచెం స్టైల్ కొడదాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి, heading is here, I sit in the chair, heading is this way onto my right hand side, alright. సో నేనేం చేస్తా అంటే టాప్ రైట్ కార్నర్, బాటమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ పట్టుకుని ఇట్లా తిప్పిస్తా. ఇట్లా ఇట్లా తిప్పి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, డు గెట్ ఇట్? కొంచెం లేచినట్టుగా యాక్ట్ చేయాలి, మొత్తం లేవద్దు. లేస్తే మీ పైన ఉన్న ఫైల్ పడిపోతుంది. పడిపోతే ఏం చేస్తాం? ధన్ను మనం గుద్దుకుంటాం. నో, కొంచెం లేచినట్టుగా యాక్ట్ చేసి ఇచ్చేయాలి. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ఉందనుకోండి, టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్, బాటమ్ రైట్ కార్నర్ పట్టుకుని అయ్యా ఇచ్చేయడమే. ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళండి. ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది తెలుసా? యుల్ బికమ్ ఏ లారీ డ్రైవర్. ఎట్లా పట్టుకోలే తెలీదు, ఇట్లా పట్టుకుంటాం, సార్ సార్ అంటూ డ్యాన్స్ చేస్తాం. ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళండి అక్కడికి. ఆల్రైట్, ఫైనల్లీ యూ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. లాస్ట్లో ఒక ఈవెంట్ జరుగుతుందండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. షేక్ హ్యాండ్ ఎట్లా ఇస్తామో తెలుసా మనం? గర్ల్స్, డూ నాట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐ స్పీక్ ఓపెన్లీ. ఓకే, పురుష్, అబ్బా ఏందో, రైట్, ఇట్లా కాదు. హ్యాండ్ షేక్ అనేది కంఫర్టబుల్గా ఇవ్వాలి. ఇది పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ షేక్ అండి. వెన్ ఐ సే పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ షేక్, కెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ వాలంటీర్ ప్లీజ్? ఓమాజీ ప్లీజ్. వెన్ ఐ సే పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ షేక్, కమ్. This is called web andi. The first finger and the thumb, this skin is called web. The web of your hand should touch the web of the other person's hand, and you have to shake hands. When you shake hands, leg position ఎట్లా ఉండాలి అవన్నీ కూడా కౌంట్లోకి వస్తాయి, తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ షేక్ హ్యాండ్. మనకు అంత చెమటలు పట్టవు, కానీ జనరల్గా అయితే చెమటలు పడతాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం చేస్తాం? కొంతమంది ఎక్కడెక్కడో, ఇంకా చెప్పొద్దు. Okay? No. When you go to the interview room, please wash your hands with cold water. Inko 15 minutes, 20 minutes lo me interview untundani telusu kada. Please go ahead and wash your hands with the cold water and tap them dry with your kerchief. Do not rub them. Tap them dry. Because of that, moisture gets locked in and you can give handshake comfortably. No sweat for the next 15 to 20 minutes. Anta lopal me interview ayipotadi. Yes or no? Very good. Next. Mana idi western style anamata. Mana Indian style chepta chudandi. అంటంగా. సో ఇలాంటివి చేయకూడదు వెన్ యూఆర్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ హ్యాండ్ షేక్స్. థ్యాంక్ యూ. కొంతమంది ఇట్లా వస్తారు, ఇట్లా హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చేటప్పుడు అంటారు. నో, ప్లీజ్
సార్ అన్ని అమ్మాయిలకేనా, అబ్బాయిలు ఏం లేదా? అబ్బాయిలు ఇప్పుడు ఇదే వదిలేయాలి, ఎంత అందంగా ఉన్నా వదిలేయాలి. ఇది ఎప్పుడంటే హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు లెట్ ద హెచ్ఆర్ గివ్ ద హ్యాండ్ షేక్ ఫస్ట్, లెట్ హిమ్ ఆఫర్ ద హ్యాండ్ ఫస్ట్. మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయి సార్ చెప్పిండు ఆల్రెడీ ఇస్తారని. నో, దెన్ యూల్ హ్యావ్ అ డిక్లైనర్. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. లాస్ట్ 2 డెడ్ ఫిష్ ఎందుకన్నారంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ది అదర్ పర్సన్స్ హ్యాండ్స్, ఇంకో ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా అవతల పర్సన్ పట్టుకోలే. వీళ్ళు ఎట్లా అంటారు తెలుసా, చేయి ఇచ్చేసి నువ్వు ఊపుకోరా బై అంటారు. నో, వెన్ యూ వాంట్ టు షేక్ హ్యాండ్స్ యూ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ది అదర్స్ హ్యాండ్ ఫర్మ్లీ. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఓకే, when we'll have an opportunity we'll meet again, but these are the small things which you have to remember throughout the interview, which are impacting your performance in the interviews. Do you get it, everyone? Chalo, then this is Karthik signing out, and meet you again after some time. Okay, bye. 8790 317 216 8790 317 216. ఏమండి, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఆర్ వెల్కమ్, బట్ కొన్ని మెసేజెస్ మాకు మింగుడు పడవు. హాయ్ సార్, తిన్నారా? తినకుండా ఎవడని ఉంటాడా? తింటాడుగా. తిన్న తర్వాత ఏం డూయింగ్, ఇది చూడండి, ఇది టింగ్లీష్ అనమాట. ఏం చేస్తున్నావు అనకుండా ఏం డూయింగ్ అంట. డూయింగ్లో జీ మిస్ అవుతుంది మళ్ళా. So please, these kind of questions I do not answer. Please do not feel that I am arrogant. I do not answer these kind of questions. Any questions related to your career? Yes. Any modifications to the resume? Yes. Double తీసుకుంటా కాకపోతే. Okay, చలో then. And email ID అవన్నీ అక్కర్లే. ఫేస్బుక్లో చూడండి, నా పేరు కార్తిక్ కేవియన్, కార్తిక్ స్పేస్ కేవియన్ అని కొడితే సేమ్ ఫోటో, పూలు, చిన్నపిల్లలు, మహేష్ బాబులు, సమంతలు పెట్టాను నేను. నా ఫోటో నేను పెట్టుకున్నా. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఫాలో యూ క్యాన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ మీ రిక్వెస్ట్ యూ క్యాన్. నేను 3 నెలల క్రితము 800 మందిని బీకేసిన నా ఫేస్బుక్లోకి వెళ్ళి. ఇవన్నీ బొమ్మలు పెట్టిరబ్బా, సినిమా యాక్టర్ బొమ్మలు పెట్టాలని తీసేసిన. ఎవరు బొమ్మ ఉందా, కొన్ని ఫుల్ ఫ్లవర్స్ పెట్టిరు, కుక్క పిల్లలు పెట్టిరు. కుక్క పిల్లలు అంటే మనిషి కుక్క పిల్లలాగా ఉంటాడా, అవన్నీ తీసేసిన. డిలీట్ చేసి పడేసిన. ఓకే, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ Juni Chamber International Secunderabad Walkathon to felicitate our dear Karthik. 1 2 1 2 3. Did you enjoy the session? Is it useful for you? Okay.